લિવિંગ રિલેશનશિપનું ટ્રેન્ડ ચાલે છે અને પછી ખોટી એફઆઈઆર કરવામાં આવે છે. બેઝિકલી કેવું થતું હોય છે કે પોલીસ તરફથી કોઈ નોટિસ મળતી હોય કે ભાઈ તમારે આ ટાઈમે આ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર રહેવાનું છે. વ્યક્તિ એકદમ ગભરાઈ જતો હોય, ત્યાં જવા માટે ડરતો હોય કે હું ત્યાં જઈશ તો મારી સાથે શું થશે, કે પોલીસ મને શું કરશે. ઓછી મેચ્યોરિટીમાં લગ્ન કરે છે, જેનું પરિણામ એવું હોય કે છોકરી બંને બીજા સાથે લગ્ન કરવા માંગતા હતા. છોકરીની ઉંમર 17 વર્ષની હતી, બંને ભાગી ગયા. ત્યારે છોકરાની ઉપર પોક્સો એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ થયો. ગામડામાં રહેતા એટલે એમના કોઈ એટલો બધો આઈડિયા નહીં કે એમના ઉપર ગુનો દાખલ થયો છે કે ફરિયાદ થઈ છે એ ખબર નથી. છોકરી જે ઘરેથી નીકળી ગઈ, તો એ છોકરીના ઘરેથી નીકળવા પછી એનો ખોટો લાભ લઈ છોકરી પક્ષ અથવા તો છોકરા પક્ષે ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવતી હોય. મોટા ભાગે છોકરીઓ તરફથી બળાત્કારની દુષ્કર્મ આચર્યું આવી ફરિયાદો કરવામાં આવતી હોય. ત્યારની જનરેશનમાં આપણે જોવા જઈએ, એક જજમેન્ટ આપવામાં આવ્યું હતું परमजीत सिंह सैनी 2020 जो एक चुकादो है, જેમાં सुप्रीम कोर्टे दरेक पुलिस स्टेशन में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, तो पुलिस ने मुझे रोका और मेरे साथ गाली गलौज किया और वो सब करके मुझे पकड़ के फिर वो बता रहे थे कि ઘણા બધા લોકો પોલીસ સ્ટેશન જાતા ઘબરાય છે, પોલીસ અમારી કમ્પ્લેન નથી લેતી. તે બાબતે તમારો શું કહેવું છે? ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी न्याय पे विश्वास है. क्या उनको विश्वास रखना चाहिए न्याय पे कि एक न एक दिन उनको न्याय मिलेगा? तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एरो प्रोडक्शन. आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये लॉ के अराउंड होने वाला है. तो आज हमारे साथ आए हैं निकुल मकवाना सर. वेरी वेरी वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर. थैंक यू. निकुल सर सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं, क्रिमिनल, फैमिली और सिविल लॉयर भी हैं. सर आपकी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक की? मेरी जर्नी में बात करूँ मैं तो 10th में पढ़ रहा था मैं तब 2013 की साल में. तो मतलब जब अपने पुलिस को देख के वैसे लग रहा था कि आपको पुलिस बनना है, तो फिर उसके हिसाब से मैंने 10th किया, 12 किया और 12 क्लियर करके फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स में. उसके बाद तब मैं ये सब पढ़ाई मैंने किया मेरे वहाँ पे नेटिव जो है ना साबरकाठा वहाँ पे. तो फिर उसके बाद मैं 2017 में अहमदाबाद में रहने आया. कॉलेज कर रहा था, मेरी पढ़ाई वहाँ पे चल रही थी, तो यहाँ से मैं अप डाउन कर रहा था. तो फिर उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था क्योंकि सब साथ में जो करना ज़रूरी था. तो बाद में नया नया था, मैंने कुछ देखा नहीं था ये सब. तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, तो पुलिस ने मुझे रोका और मेरे साथ गाली गलौज किया और वो सब करके मुझे पकड़ के फिर वो बता रहे थे कि ये है वो है. तब मुझे वैसा लगा कि मैंने इतना पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इतना नॉलेज है, अपने लॉ के हिसाब से भी सब जानते थे क्योंकि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था. तो मुझे वैसा लगा कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी ये पुलिस वाले हमको इतना परेशान कर रहे हैं. बराबर. तो जो बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव के जो बंदे जो मतलब जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे. यहाँ पे जो सिटी में भी जो मतलब पढ़ते नहीं है, मतलब जो मजूरी करते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते वगैरह, तो उनको कैसी परेशानियाँ होती होगी. तो फिर माइंड में ऐसा मतलब सोच आया कि भाई अपने को ये लोग इतना पढ़ा लिखा है फिर भी परेशान करते हैं, तो अपने कुछ करना है और ऐसे लोगों के सामने आवाज़ उठानी है. तो उसके लिए फिर मैंने लॉ किया कॉलेज के बाद. लॉ करके फिर मुझे लगा कि भाई अपने समाज में बहुत सारे अत्याचार हो रहे, अन्याय हो रहे, गरीबों के सामने लोग मतलब जो लोग हैं वो गरीबों को परेशान कर रहे. तो उसके सामने आवाज़ उठाने के लिए अपने एक सोशल एक्टिविस्ट की भी अपने वो कर ली, भी एक्टिविस्ट भी बनना है. और सोशल एक्टिविस्ट अपने बनेंगे तो हर तरफ से पॉलिटिक्स का सब जगह से प्रेशर आएगा अपने ऊपर. फिर उसके हिसाब से अपने तय कर लिया कि भाई लॉबी करना पड़ेगा, कोई जगह पे ज़रूर पड़ जाएगी. पुलिस वाले अपने को जैसे कोई प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो वो हमको डिटेन करते हैं, बराबर. तो फिर उसके हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस और मतलब सोशल एक्टिविस्ट के लिए फिर अपने और ये सब लोगों के शोषित पीड़ित वंचित वंचित जो भी लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए फिर अपने लॉ किया. तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर भी, तो आप ये दोनों साथ में ही करते हैं? हाँ, दोनों साथ में कर लेते हैं. ओके. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो लॉ का पूरा फील्ड है, पुलिस वाले काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये फ़ायदा उठा लेते हैं लोगों का एंड ये मनमानी करते हैं. तो आज के ज़माने में ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये सब कहीं ना कहीं लिमिट किया जाए, ख़त्म किया जाए. પરિવારમાં
બીજો કોઈ એડવોકેટ છે કે તમે ફર્સ્ટ જનરેશન એડવોકેટ છો? ના, મારા ફેમિલીમાં કોઈ એડવોકેટ નથી. હું જ પહેલો એડવોકેટ છું. આમ જનરલી ફર્સ્ટ જનરેશન લોયર થવું એટલે મેં મારો પોતાનો અનુભવ કર્યો છે કે જ્યારે હું કોલેજ કરતો ત્યારથી બધું મેં જોવાનું ચાલુ કરેલું કે ભાઈ આ બધું કામકાજ કરવાનું લોના રિલેટેડ, એડવોકેટના રિલેટેડ. તો ત્યારે કેવું હોય કે અન્ય બીજા કોઈ એડવોકેટ જે હોય એમની સાથે જવું, એમની જોડે પ્રેક્ટિસ કરવી, એમનાથી શીખવું. કારણ કે મારા ફેમિલીમાં કોઈ એડવોકેટ નથી. હું મારા કુટુંબમાં અને મારા પરિવારમાં હું પહેલો એડવોકેટ છું. તો જેથી કરીને મારા ઘણી સ્ટ્રગલ પડેલી છે આમાં. કેમ કે કેવું થાય કે કોઈ પણ નાનું મોટું કામ હોય તો પછી કોઈને પૂછવું પડે, કારણ કે આપણને ન ખબર પડે. ઘણા બધા એવા ક્વેશ્ચન હોય કે જે આપણા મગજમાં ફરતા હોય. આમ મને કોઈ તકલીફ નહોતી પડી, કેમ કે હું પોલીસની તૈયારી કરતો હતો. જેના કારણે આઈપીસી, સીઆરપીસી, એવિડન્સ એક્ટ, કોન્સ્ટિટ્યુશન આ બધા જે સબ્જેક્ટ હતા એ મને બહુ જ ગમતા હતા ને એના ઉપર મેં બહુ ફોકસ કરેલું જે તે સમયે. તો એના કારણે મને શું કે આ બધા સબ્જેક્ટ આવડવાના કારણે લોમાં તકલીફ ઓછી પડેલી. પરંતુ અત્યારની જનરેશનમાં જોઈએ, હું મારા ક્લાસમેટ બી ઘણા મિત્રો હતા કે જે લોકો ફર્સ્ટ જનરેશન લોયર છે. તો એ લોકોને પ્રેક્ટિસમાં અત્યારે બી ઘણી તકલીફ પડતી હોય છે કે જેમને આગળ વધવું હોય, કરવું હોય. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક વ્યક્તિને ફાઇનાન્શિયલ બી તકલીફ પડતી હોય, કારણ કે મેં પોતે પ્રેક્ટિસ દરમિયાન એકદમ આવક વગરના કામ કરેલા, જેમ કે ફ્રીમાં સેવા કરવી, કોઈનામાં જવું, કોઈને તકલીફ પડે આ તે. તો આપણે આ વસ્તુ કરેલી છે કે ફર્સ્ટ જનરેશન લોયર થવું તો બહુ જ તકલીફવાળું કામકાજ છે કે ત્યાં કોઈ આવક ના હોય તમારી, પણ તમારે મહેનત કરવાની. એટલે ફર્સ્ટ જનરેશન લોયરમાં બહુ તકલીફ પડે છે. એકદમ સાચી વાત છે. ઘણી બધી તકલીફ પડે છે ફર્સ્ટ જનરેશન લોયર બનવા માટે. ઘણા બધા લોકો પોલીસ સ્ટેશન જતા ગભરાય છે. પોલીસ અમારી કમ્પ્લેન નથી લેતી. તે બાબતે તમારો શું કહેવું છે? ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે ઘણા બધા લોકો હોય જેને કાયદાનું જ્ઞાન ન હોય, અથવા તો જે લોકો શિક્ષિત નથી, એ લોકો પોલીસ સ્ટેશનના નામથી ડરી જતા હોય છે. ક્યારેક પોલીસ સ્ટેશનથી કોઈ ફોન આવે છે કે ભાઈ તમારી વિરુદ્ધમાં એક અરજી થઈ છે, તમે આવી જાઓ. અથવા તો એમના પોલીસ તરફથી કોઈ નોટિસ મળતી હોય કે ભાઈ તમારે આ ટાઈમે આ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર રહેવાનું છે. તો પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જ્યારે ફોન આવે ત્યારે વ્યક્તિ એકદમ ગભરાઈ જતો હોય, ત્યાં જવા માટે ડરતો હોય કે હું ત્યાં જઈશ તો મારી સાથે શું થશે, કે પોલીસ મને શું કરશે. કદાચ એ ભોગ બનનાર વ્યક્તિ હોય તો એને એવો ડર હોય કે હું જઈશ તો કે શું પોલીસ મારી ફરિયાદ લેશે. આવો મગજમાં એક ક્વેશ્ચન લોકોને થતો હોય છે. પણ આપના માધ્યમથી હું લોકોને એવું કહેવા માંગીશ કે પોલીસ સ્ટેશન જતા ક્યારે ડરવું નહીં. પોલીસ એ તમને કોઈ પણ ગુનાની તપાસ માટે બોલાવતી હોય છે, બરાબર. એ બાબતે તમે જાઓ તો તમને પૂછપરછ કરશે, તમારા સવાલ જવાબ થશે, બરાબર. અથવા તો તમને કોઈ પણ ગુનાના કામે તમે જશો તો તમને જામીન પાત્ર છે કે બિન જામીન પાત્ર, જો પોલીસ સ્ટેશનથી તમને જામીન મળવા પાત્ર હશે તો તમને પોલીસ સ્ટેશનથી જામીન આપી દેશે. અથવા તો તમે કોઈ મોટો ગુનો કર્યો હશે તો જેના જામીન તમારે કોર્ટમાંથી લેવાના થતા હોય છે. ક્યારેક કોઈ ફરિયાદી હોય, બરાબર, જે ફરિયાદ કરવાના અર્થે પોલીસ સ્ટેશનમાં જતો હોય તો એને એક ડર હોય છે કે મારી ફરિયાદ શું પોલીસ નહીં લે. તો જ્યારે પોલીસ તમારી ફરિયાદ ન લે ત્યારે તમે એમને લેખિતમાં રજૂઆત કરી શકો છો કે ભાઈ અમારી સાથે આવો બનાવ બનેલું છે, આ બનાવના બાબતે તમે અમારી ફરિયાદ લો. જો પોલીસ તમારી ફરિયાદ ના લે તો તમે જે પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હોય એના જે સિનિયર અધિકારી હોય, તમે ગ્રામ્યમાં જાઓ તો જે એસપી સાહેબ હોય એમના, જે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક, તમે એમને રજૂઆત કરી શકો છો. અથવા તો તમે સિટીની અંદર હોય, અમદાવાદ જેવા શહેરમાં તમે રહેતા હોય તો તમે એમના એસીપી છે, ડીસીપી સાહેબ છે, અથવા તો કમિશનર સાહેબ છે, તેમના તમે લેખિતમાં રજૂઆત કરી શકો છો કે ભાઈ આ બાબતનો અમારી સાથે બનાવ બનેલું છે અને અમે જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં ગયા હતા અને પોલીસે અમારી ફરિયાદ નથી લીધી, તો આ બાબતે અમે તમને રજૂઆત કરીએ છીએ કે લેખિતમાં જાણ કરીએ છીએ. અને એ જાણ કરવા છતાં પણ જો તમને ત્યાં પોલીસ ફરિયાદ ન થાય કે તમે એનાથી અસંતુષ્ટ છો કે ભાઈ અમારી ફરિયાદ નથી થઈ, તો તમે કોર્ટમાં મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ અરજી કરી શકો છો. કોર્ટમાં તમે અરજી કરો તો એ વ્યક્તિ વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ જશે. સાચી વાત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પોલીસ સ્ટેશન જતા ગભરાવવું નહીં. હા, તો વકીલ સાહેબ, શું પોલીસ સ્ટેશનમાં વિડીયોગ્રાફી કરવાનો ગુનો છે? ના, પોલીસ સ્ટેશનમાં વિડીયોગ્રાફી કરવી એ કોઈ ગુનો નથી. આમાં સામાન્ય રીતે કેવી વસ્તુ છે
કે કાયદો છે ધ ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટ 1923 પ્રમાણે અમુક જગ્યાઓને કાયદાકીય રીતે વિડીયોગ્રાફી કરવા માટે કે એના માટે પ્રતિબંધિત કરેલી હોય તેમાં જે પોલીસ સ્ટેશન છે એનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિડીયોગ્રાફી કરવી એ કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો નથી. હા, તમે કદાચ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ, તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો ખરાબ દુર્વ્યવહાર થાય તો તમે એની વિડીયોગ્રાફી કરી શકો છો. એ વિડીયોગ્રાફી કરવી એ કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો નથી બનતો. હું પોલીસ સ્ટેશન ગયો હતો, હમ. ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા નથી. તો શું પોલીસ સ્ટેશનમાં કે સીસીટીવી કેમેરા હોવા જરૂરી છે? પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજિયાતપણે સીસીટીવી કેમેરા રાખવા માટે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક જજમેન્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. પરમજીતસિંહ સૈની 2020નો જે એક ચુકાદો છે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે દરેક પોલીસ સ્ટેશનને કેમેરા રાખવા માટેનું જણાવેલું છે કે તમે કોઈ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ તો એના સીસીટીવી કેમેરા એ ફરજિયાતપણે હોવા જોઈએ. ચાહે એ લોકઅપની અંદર ને લોકઅપની બહાર બંને બાજુ કેમેરા હોવા જોઈએ. પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જેટલા પણ રૂમ હોય, દરેક અલગ અલગ રૂમ બનાવેલા હોય છે, એ દરેક રૂમની અંદર સીસીટીવી કેમેરા હોવા જોઈએ. તમે પોલીસ સ્ટેશનમાં એન્ટર થાઓ એટલે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર અને બહાર બંને બાજુમાં એક સ્પષ્ટપણે તમે જોઈ શકો, મતલબ ક્લિયર તમે જોઈ શકો તેવા કેમેરા હોવા જોઈએ. અને પોલીસ સ્ટેશનનો દરેક વિસ્તાર એ સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ હોવો જોઈએ. વધુમાં સરકારની જે અલગ અલગ એજન્સીઓ હોય જેમ કે ઈડી, સીબીઆઈ, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટની બી ઘણી બધી એજન્સીઓ જેમ છે કે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ છે, પછી અલગ અલગ પોલીસ ચોકીઓ છે. તો આ બધામાં બી જે જગ્યાએ આરોપીઓને બોલાવવાના થતા હોય, જે જગ્યાએ પોલીસ તપાસ માટે કે અન્ય એજન્સીઓ આરોપીઓને તપાસ માટે બોલાવતી હોય એ દરેક જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા હોવા એ ફરજિયાતપણે છે કે ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા હોવા જ જોઈએ. હા, એના માટે સરકારે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ નાખ્યું હતું કે દરેક જગ્યાએ કેમેરા સીસીટીવી હોવા જોઈએ. અને એ સીસીટીવી કેમેરાનું રેકોર્ડિંગ એ 180 દિવસ સુધી રાખવું એ જે તે પોલીસ સ્ટેશનના જે ઇન્ચાર્જ અધિકારી હોય એની જવાબદારીમાં આવે છે કે રાખવું જોઈએ. 180 દિવસ સુધી એને રાખવું જોઈએ. અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને એનું રેકોર્ડિંગ જોઈતું હોય તો તમારા જોડે અરજી કરે તો તમારે આપવા માટે તમે બંધાયેલા છો. જો પોલીસ અધિકારી આ ન આપે તો એની ઉપર આપણે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકીએ છીએ. किस क्या जेल में भी कैमरा होना चाहिए? जेल होती है, वो जेल कंपाउंड भी सीसीटीवी कैमरे से कंपलसरी होती है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा होता है. अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी न्याय पे विश्वास है, जो अभी विश्वास रखते हैं कि हमें एक ना एक दिन न्याय ज़रूर मिलेगा, जी. पर गवर्नमेंट की तरफ से उनको न्याय मिलने में जो देरी हो रही है, उनको न्याय नहीं मिलता, क्या उनको विश्वास रखना चाहिए न्याय पे कि एक ना एक दिन उनको न्याय मिलेगा? न्यायिक तंत्र पे सबको भरोसा रखना पड़ता है. हमारा न्याय तंत्र सबको न्याय दिलाता है. वैसे न्याय मिलने में देरी लगती है. उसमें क्या रहता है कि क्राइम भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कोर्ट के पास केस भी उतने सारे पेंडिंग रहते हैं. जी. कई बार क्या रहता है कि कोई विटनेस को बुलाया है कोर्ट ने, अगर वो नहीं आता, कई बार वैसा होता है कि जो कंप्लेनर होता है वो भी नहीं आता. तो उसकी वजह से अगर मान लो कि कोई भी नामदार जज साहब है उनको भी मैटर चलानी है पर कोई असील नहीं आता, उसकी मतलब उसकी वजह से भी कई बार तारीखें पड़ती है. तारीखें पे तो तो तारीख लगती है। उसके लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है न्याय मिलने में. जी. पर टाइम लगता है पर न्याय जरूर मिलता है. सो लोगों को विश्वास रखना चाहिए जी न्यायालय जी, भरोसा रखना चाहिए कि हमारा न्याय तंत्र अपने देश में भी एक स्लोगन है कि सत्यमेव जयते. तो एक ना एक दिन जो सत्य होता है वो मिलता ही है, सबको न्याय मिलता है. જી. એડવોકેટ સાહેબ, આજની જનરેશનમાં પ્રેમ લગન વધારે થાય છે, વિશે તમારો શું કહેવું છે? અત્યારની જનરેશનમાં આપણે જોવા જઈએ તો મોટા ભાગે પ્રેમ લગ્નો ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. તો પ્રેમ લગ્નની આપણે વાત કરીએ તો છોકરાઓ આમ સામાન્ય રીતે છોકરીની ઉંમર 18 વર્ષ અને છોકરાની ઉંમર 21 વર્ષ લગ્ન માટે હોય છે. પરંતુ આમ સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ તો જ્યારે અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે લગ્નો થઈ રહ્યા છે તો જેવા એ લોકોના 18 વર્ષ પૂરા થાય એ તરત જ લગ્ન કરવા માટે વિચારતા હોય કે ભાઈ લગ્ન કરી લઉં. તો જે ઓછી મેચ્યોરિટીમાં લગ્ન કરે છે જેનું પરિણામ એવું હોય કે સમય જતાં બંનેની સમજણ ના મળે, બંનેના વિચારો ના મળે. તો એ વિચારો ના મળવાના કારણે એકબીજા જોડે લડાઈ ઝઘડા થાય.
જેના કારણે છૂટાછેડાનું પ્રમાણ પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ક્યાંક એવું થાય કે એ લોકો ઓછી ઉંમરમાં એક બાળકની જવાબદારી જો આવી જતી હોય તો પછી ભરણ પોષણ બાબતે પણ બનાવો ખૂબ વધારે બનતા જોવા મળે છે. જ્યારે ફેમિલી કોર્ટમાં અમે જોતા હોઈએ તો ઘણી ઓછી ઉંમરની સ્ત્રીઓ જે માતા બની ગઈ હોય, એમને જેમની સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હોય, ખોટા વ્યસને ચડી ગયા હોય, ખોટા રવાડે ચડી ગયા હોય, જેના કારણે એમનું ફ્યુચર અને એમના આવનારા બાળકનું ફ્યુચર પણ જોખમાતું હોય છે. એટલે અત્યારે હાલ મારા કહેવા પ્રમાણે પ્રેમ લગ્ન જે પ્રમાણે વધી રહ્યા છે, તો બાળકો મતલબ જે અત્યારે પુખ્ત વયના થાય, જે લગ્ન કરે છે, એ લોકોએ પોતાના ભવિષ્યનું વિચારીને સારા એવા પોતાના જીવનસાથી પસંદ કરો તો તમારું આગળનું ભવિષ્ય સારું જાય. જી. એટલે ખૂબ વિચારીને લગ્ન કરવા જોઈએ. એડવોકેટ સાહેબ, અત્યારે લિવિંગ રિલેશનશિપનું ટ્રેન્ડ ચાલે છે અને પછી ખોટી એફઆઈઆર કરવામાં આવે છે, તે વિશે તમારું શું કહેવું છે? ફિઝિકલી કેવું થતું હોય છે કે કોઈ પણ બંને પુખ્ત વયના વ્યક્તિ છે, બરાબર, જે પોતાનું સારું નસરું એકબીજાથી સમજી શકતા હોય છે, બરાબર, પુખ્ત વયના હોય, એ લોકો એકબીજાની સંમતિથી સાથે રહેતા હોય છે, પોતાની મરજીથી, મુક્ત સંમતિ, જે કાયદાની ભાષામાં આપણે કહી શકીએ કે મુક્ત સંમતિથી એકબીજાની સાથે રહેતા હોય. સમય જતાં બંને એકબીજાથી કોઈ પણ વાતનો બંને વચ્ચે ઝઘડો થાય ત્યારે એનો ખોટો લાભ લઈ છોકરી પક્ષ અથવા તો છોકરા પક્ષે ખોટી ફરિયાદ કરવામાં આવતી હોય. મોટાભાગે છોકરીઓ તરફથી બળાત્કારની ખોટી લલચાવી, ફોસલાવી, અમારી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું, આવી ફરિયાદો કરવામાં આવતી હોય. એ બાબતે જ્યારે ફરિયાદ થાય તો એનો ગુનો દાખલ થયા પછી જ્યારે કોર્ટમાં જતું હોય ત્યારે કોર્ટમાં પણ એ વસ્તુ નોટ કરવામાં આવે છે કે તમે બંને એકબીજાની મરજીથી સાથે રહેતા હતા, બંનેની મુક્ત સંમતિ હતી, તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો બનતો નથી. હા, લગ્નની લાલચ આપી તમે એવું સાબિત કર્યું હોય કે ભાઈ હું અપરિણિત છું, લગ્ન નથી કરેલા ને હું જીવનભર તારી સાથે રહીશ, આવો ખોટો વાયદો આપેલો હોય અને આવા વિશ્વાસમાં લઈને તમે કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું હોય તો એ કાયદાકીય ગુનો બને છે. પણ જો બંનેની મુક્ત સંમતિથી જો કોઈ પણ પ્રકારનું થયેલું હોય કૃત્ય તો એ ગુનો બનતો નથી. હા, એ બાબતે આપણું ન્યાયતંત્ર યોગ્ય તપાસ કરે છે, પોલીસ તપાસ કરશે, તપાસ બાદ કોર્ટ એનું જે બી હોય એ કોર્ટમાંથી એનો ચુકાદો આવતો હોય અને એ સત્ય સાબિત થતું હોય છે. લગ્ન પછી પત્નીને હેરાન પરેશાન કરતો હોય તો પત્ની તરફથી કયા કેસો કરી શકાય? લગ્ન પછી જનરલી કેવું થતું હોય કે પતિ પત્ની વચ્ચે સામાન્ય બાબતે ઝઘડા થતા હોય, બરાબર, ઘરમાં બોલાચાલી hatte, તો ક્યારેક પતિ પત્ની ઉપર હાથ ઉપાડતા હોય તો એ બાબતે જો મારઝૂડ થાય તો આઈપીસી 323 પ્રમાણે 498 પ્રમાણે ગુનો થતા હોય. ડોમેસ્ટિક છે, એવું જરૂરી નથી કે ભરણ પોષણ પત્ની જ માગે, પત્ની પોતાના પતિ પાસે માગી શકે, બાળકો પોતાના માતા પિતા પાસે માગી શકે. અગર બાળકો જો મોટા હોય, પુખ્ત વયના હોય, સારું એવું કમાતા હોય તો તેના મા બાપ પણ પોતાના બાળકો પાસે ભરણ પોષણ માગી શકે. ઓકે. તમારે પ્રેક્ટિસ દરમિયાન કોઈ એવો કેસ ખરો જેમાં તમે બહુ જ મહેનત કરી હોય? હા, અમારી પાસે એક ગામડાનો કેસ હતો જેમાં જે છોકરો હતો પોક્સો એક્ટ પ્રમાણે ગુનો દાખલ થયેલો હતો. તો એમાં એવું હતું કે છોકરો છોકરી બંને એકબીજાને ગમાડતા, મતલબ પસંદ કરતા હતા અને બંને એકબીજા સાથે લગ્ન કરવા માંગતા હતા. પણ ત્યારે એવું હતું કે છોકરાની ઉંમર પુખ્ત વયની હતી પણ છોકરીની નહોતી. તો હા, એ દરમિયાન છોકરીની ઉંમર 17 વર્ષની હતી. તો જ્યારે બંને નીકળી ગયા ઘરેથી, બંને ભાગી ગયા, ત્યારે છોકરાની ઉપર પોક્સો એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ થયેલો હતો. તો ગામડામાં રહેતા એટલે એમનો કોઈ એટલો બધો આઈડિયા નહીં કે એમના ઉપર ગુનો દાખલ થયો છે કે ફરિયાદ થઈ છે, એવું કંઈ ખબર નહોતું. પણ છોકરી જે ઘરેથી નીકળી ગઈ તો એ છોકરીના ઘરેથી નીકળવા પછી એના જે સ્કૂલ બેગ હતું એની અંદરથી છોકરાનો મોબાઈલ નંબર મળ્યો. એના આધારે ફેમિલીનો ઓલા છોકરા ઉપર શક ગયો અને છોકરાની વિરુદ્ધમાં એ લોકોએ કેસ કરેલો. પછી આ લોકો ભાગી ગયા, પોલીસે શોધખોળ કરી પરંતુ એ લોકો મળ્યા નહોતા. પછી જ્યારે બંને પુખ્ત વયના થઈ ગયા ત્યારે અમારી પાસે આવ્યા અને અમે લગ્ન કરાવ્યા, એમના પ્રેમ લગ્ન. બંનેના લગ્ન કરાવ્યા પછી છોકરાના પરિવાર તરફથી અમને એવું જાણવા મળ્યું કે છોકરાને પકડવા માટે ઘણીવાર પોલીસ આવેલી, છોકરા ઉપર કોઈ કેસ થયેલો.
ત્યારે અમે તપાસ કરી તો અમને જાણવા મળ્યું કે છોકરાની ઉપર પોક્સો એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ થયેલો છે ત્યાં તેમના લોકલ પોલીસ સ્ટેશનમાં. તો પછી એ દરમિયાન અમે એમાં ઘણી મહેનત કરેલી, કારણ કે એ જે જગ્યા હતી, જે જગ્યાએ ગુનો દાખલ થયેલો એ અમદાવાદથી 100 કિલોમીટર દૂર હતી. અને જ્યાં જવું એટલે અમારે 2.5-3 કલાકનો ટાઈમ જવામાં બી થાય ને આવવામાં બી થાય. અને ત્યાં બી જવાનું, ત્યાં કોર્ટ આખું અલગ, અમારા અહીંયા અમે અમદાવાદમાં પ્રેક્ટિસ કરીએ ત્યાંનું કોર્ટ અલગ. તો એ દરમિયાન અમને આવવા જવામાં ઘણો ટાઈમ લાગતો. ત્યાં એ કેસ ઉપર અમે ફોકસ બી એમાં બહુ કરેલું, કેમ કે ત્યારે કેવું હતું કે બંને એકબીજાના સાથે લગ્ન કરેલા, બંને એકબીજાના પતિ પત્ની, પણ ત્યાં જે કેસ થયેલો એ કેસ બાબતે શું કરવું. તો પછી અમે એમાં છોકરાના આગોતરા જામીન કરાવેલા, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાંથી આગોતરા જામીન કરાવેલા. તો ત્યાં અમારા જે બીજા જે વકીલ મિત્રો હતા એમનાથી અમને એવું જાણવા મળેલું કે આ જે કોર્ટ છે, તમે જે મતલબ જે કોર્ટ બની, જિલ્લો નવો અલગ બન્યો, એ જિલ્લા બન્યા પછી એ કોર્ટમાં બીજો એવો કેસ છે કે આપણી કોર્ટે, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે પોક્સો કેસમાં આગોતરા જામીન આપ્યા હોય. એટલે ત્યારે અમને બી ખરેખર પ્રાઉડ ફીલ થયેલો કે અમે આટલી ઓછી ઉંમરમાં, અમારી આટલી પ્રેક્ટિસમાં જો પોક્સો જેવા ગંભીર ગુનામાં અમે આગોતરા જામીન કરાવી શકીએ છીએ. તો એ અમને ખરેખર અલગથી બહુ આનંદ થયેલો. અમે લગભગ 10 થી 15 ધક્કા ત્યાં ખાધેલા ત્યાંની કોર્ટમાં. અમે અમદાવાદથી જઈએ, પોતાનું પેટ્રોલ આ તે, ત્યાં અમે જે ફીસ લીધી હતી એ બી અમારા આવવા જવામાં ગયેલી હતી. પણ અમને એક આનંદ અલગથી એવો હતો કે જે ગંભીર પ્રકારના ગુનામાં અમે આગોતરા જામીન કરાવ્યા એનું એ હતું. અત્યારે હાલ બી મારી ઓફિસના ફર્સ્ટ ડ્રોવરમાં એ ઓર્ડરની કોપી હું રાખું છું. તો ક્યારેક જોઉં તો મને આનંદ બહુ ફીલ થાય કે ખરેખર અમે આવા ગુનામાં जामीन करावेला है, ये भी आगोतरा है। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने काफ़ी संघर्ष किया उस टाइम पे हाँ एंड आपको अचीवमेंट्स मिला, वो आपने जीता हाँ उस केस को। काफ़ी बार मुझे ऐसा देखने को मिला है कि ट्रैफिक जो पुलिस होता है, वो जैसे ही गाड़ी रोकना हो उसे, उसने आगे वो खड़ा हो गया और सीधे चाबी निकाल के उसने ले लिया। तो क्या ये किस हद तक सही है सर, चाबी निकालना? वैसे क्या होता है कि कई बार ट्रैफिक ब्रिगेड जो होते हैं, टीआरबी जवान जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं, तो वो लोग आपको रोक के सीधा आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते वगैरह। तो ट्रैफिक जो ब्रिगेड होते हैं, ट्रैफिक ब्रिगेड जो टीआरबी जवान, उनको सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए मतलब उनको भर्ती किया हुआ होता है, नहीं कि उनको किसी का चालान बनाने के लिए, किसी की गाड़ी की चाबी निकालने के लिए। तो वो आपकी गाड़ी भी नहीं रोक सकते और वो आपकी गाड़ी की चाबी भी नहीं निकाल सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके अगेंस्ट उनके सीनियर अधिकारी को कंप्लेन कर सकते हैं। બે અલગ અલગ ધર્મના લોકો હોય, એમને લગ્ન કરવા હોય, એમને માટે શું કરવા જોઈએ? ક્યારેક ઘણા કિસ્સામાં એવું થતું હોય છે કે બંને વ્યક્તિ અલગ અલગ ધર્મના હોય. માની લો કે કોઈ હિન્દુ ધર્મમાંથી, એક વ્યક્તિ હિન્દુ ધર્મમાંથી હોય કે બીજું વ્યક્તિ મુસ્લિમ કે અન્ય કોઈ પણ ક્રિશ્ચિયન હોય કે કોઈ પણ ધર્મમાંથી હોય. બંને વ્યક્તિ જ્યારે અલગ અલગ ધર્મના હોય અને ધર્મ પરિવર્તન કર્યા સિવાય એ લગ્ન કરવા હોય તો સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે લગ્ન કરી શકાય. સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે તમે લગ્ન કરો તો બંને વ્યક્તિ અલગ અલગ ધર્મના હોય તો એ લોકોને ધર્મ બદલ્યા વગર લગ્ન કરવા હોય તો સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે લગ્ન થઈ જાય. કરી શકીશું. જી, સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ કરવા હોય તો કેટલો સમય લાગે છે? સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે આપણે જો લગ્ન માટેની પ્રોસિજર કરતા હોય તો બંને પક્ષે હાજર રહેવું પડે. સામાન્ય રીતે આપણે હિન્દુ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે લગ્ન કરતા હોય તો ટોટલ 2 સાક્ષી જોઈએ છે, પણ તમે જો સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે લગ્ન કરતા હોય તો 3 તમારા વિટનેસ જોઈએ. એ 3 વિટનેસની સાથે તમે બંને પક્ષકારો, પતિ પત્ની જે થવાના હોય, બંને યુગલો બંને આવવાનું થતું હોય છે બંનેને સાથે. અને તમે જે દિવસે પ્રોસેસ કરો એ દિવસે એક નોટિસ ઇસ્યુ થતી હોય. એ નોટિસ 1 મહિના સુધી ઇસ્યુ થયેલી રહે. એ નોટિસ 1 મહિનાની અંદર જો કોઈ પણ બંને પક્ષમાંથી કોઈ પણ પક્ષે જો કોઈ વાંધો ના આવે તો એ પછીની મેરેજ માટેની તમે એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લગ્ન કરી શકો છો. એ ઓછામાં ઓછો 60 દિવસની અંદર તમારે લગ્ન કરી દેવાના. સર, નોટરાઇઝ્ડ છૂટાછેડા વેલિડ છે? હા, નોટરાઇઝ છૂટાછેડા એ કાયદાકીય રીતે વેલિડ નથી ગણાતા. જો તમારા બંને પક્ષકારો એગ્રી હોય, બંને પક્ષકારો એકબીજા સાથે ન રહેવા માંગતા હોય તો એ બંને કોર્ટમાં સેક્શન 13B પ્રમાણે કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે અરજી કરતા હોય અને બંને પક્ષકારો પોતાની મરજીથી કોર્ટમાંથી છૂટાછેડા લઈ શકે છે. નોટરાઇઝ છૂટાછેડા એ વેલિડ નથી. તમે યુવાઓ માટે શું પ્રેરણા આપવા માંગો છો? હું આજના યુવાનોને એવું
જણાવવા માંગુ છું કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સરકારી કચેરીમાં જાઓ કે કોઈ પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ તો ક્યારેય કોઈ પણ પોલીસ ઓફિસર હોય અથવા તો કોઈ પણ સરકારી અધિકારી હોય એની સામે ડરશો નહીં. પોતાનો અવાજ ઉપાડો. તમે પોતાના ન્યાયના હિતમાં પોતાનો અવાજ જાતે બનો. કાયદાકીય લડત લડો. કાયદો દરેકને સમાન રક્ષણ સમાન અધિકાર આપે છે. તો કાયદાની રૂએ પોતાનું અવાજ જાતે ઉપાડો. અને ક્યાંક તમને કોઈ તકલીફ પડે છે અને જ્યાં કાયદાકીય જરૂર પડે તો કોઈ પણ વકીલશ્રીનો કોન્ટેક્ટ કરો. નજીકમાં તમારા એડવોકેટ કોઈ બી હોય એમનો સંપર્ક કરો. એ તમને કાયદાકીય સલાહ પૂરી પાડશે. અને એ દરમિયાન તમને કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર જણાય તો તમે પોતાના હક માટે સરકારી વકીલ પણ તમે पसंद કરી શકો છો. सच्ची बात है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे आपके लिए। सफलता संघर्ष मांगती है और हमें यकीन है कि हमारा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा. सत्यमेव जयते. जय हिंद, जय भारत.